निधि में वीरया नीति जय हट देवी आसुर रच देना संतो जय हट निधि में वीरया नीति जय हट देवी Amen. Anybody sick here today? අද දවසේ කවුරු හරි රෝගයෙන් ඉන්නවද? Nobody sick? කවුරුත් රෝගයෙන් නැද්ද? Do you have anybody sick in your family? ඔයාලා පවුලේ කවුරු හරි රෝගයෙන් We have one sick ඉන්නවද? here. Yes. Anybody sick in your family? ඔයාලා පවුල වල කවුරු හරි අසනීපෙන් ඉන්න අය ඉන්නවද? There are some. Yes. Okay. Good. Yes. Yes. We know. Now, let us see what God is going to do today when we stretch our faith. අපි බලමු දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරන පිණිස කුමක්ද කරන්නට යන්නේ කියලා. We are going to read a few passages from the Bible. අපි බයිබලයෙන් පද දෙක තුනක් කියවන්න යනවා. And I want you to listen to the word of God. මට අවශ්‍යයි ඔයාලා ඒ වචනයට අහුම්කම් දෙන්න. And I want you to stretch your faith a little. මම කැමතියි ඔයාලගේ ඇදහිල්ල තව ටිකක් වර්ධනය කරගන්න. Increase your faith a little. ඔයාලගේ ඇදහිල්ල ටිකක් දිගාරින්න. Because God can do great things. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් මහත් දේවල් කරන්න. Nothing is impossible for our God. අපේ දෙවියන් වහන්සේට බැරි කිසිවක් නැහැ. Amen. Let us start with first verse. Romans 1:16. රෝම පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය. Roma pode eke tahaseye. Roma pode eke tahaseye. Romans 1:16. Roma pode eke tahaseye. The word of God says, දේවචනේ කියනවා I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. මක්නිසාද මම සුභාරංචිය ගැන ලැජ්ජා නොවෙමි. අදහන්නා වූ සියල්ලන්ටම එනම් පළමු කොට යුදෙව්වාටද එසේම ග්‍රීකයාටද ගැලවීම පිණිස එය දෙවියන් වහන්සේගේ බලයව තිබෙන නිසාය. ආමේන්. Amen. What is the gospel? මොකද සුභාරංචිය කියන්නේ? It is the power of God. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ බලය. Just read it. The gospel is the power of God. සුභාරංචිය දෙවියන් වහන්සේගේ බලයයි. It doesn't say the gospel has the power of God. ඒකේ කියන්නේ නැහැ සුභාරංචියට තිබුණා දෙවියන් වහන්සේගේ බලය කියලා. But it says it is the power of God. එහි කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සුභාරංචියේ බලයයි කියලා. The gospel is the power of God. Let us say it together. සුභාරංචිය දෙවියන් වහන්සේගේ බලයයි. Let us say it again. සුභාරංචිය දෙවියන් වහන්සේගේ බලයයි. Amen. Amen. Now the gospel is the good news.
සුභාරංචිය කියලා කියන්නේ සුභාරංචියට. What is the good news? මොකක්ද අලුත් ආරංචිය? Jesus came. යේසුස් වහන්සේ පැමිණියා. We celebrated Christmas a few days ago. අපි ටික දවසකට පෙර නත්තල සැමරුවා. He was punished in our place on the cross. උන්වහන්සේ අපි උදෙසා කුරුසියේ මත වේදනාව වින්දා. He died, he was buried. උන්වහන්සේ මැරුණා. උන්වහන්සේව තැන්පත් කරනු ලැබුවා. 3 days later he rose from the dead. දවස් 3කට පසු උන්වහන්සේ මරණය මරා නැගිට්ටා. And today he gives salvation, අද දවසේ උන්වහන්සේ ගැලවීම දෙනවා. forgiveness of sins, අපේ පවුලට සමාව දෙනවා. eternal life. සදාකාලික ජීවනය දෙනවා. Amen. This is what we speak in this church. This is what we believe in the church. අපි මේ දේ තමයි අපේ සභාවේ කතා කරන්නේ. මේ දේ තමයි අපි යේසුස් වහන්සේ තුළ විශ්වාස කරන්නේ. And God says when you say this thing, then there is power. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ මේ දේවල් කියන කල ඒට බලය තිබෙනවා කියලා. Amen. And the power of God can do great things. දෙවියන් වහන්සේගේ බලයට පුළුවන් මහත් දේවල් කරන්න. Amen. There is nothing impossible for our God. අපේ දෙවියන් වහන්සේට කරන්න බැරි කිසිවක් නැහැ. Amen. Amen. When Petrus went to the house of Cornelius, කොරනෙලියස්ගේ නිවසට පේතෘත් ගියදා he said this about Jesus. ඔහු මේ දේ කිව්වා යේසුස් වහන්සේ ගැන. I want you to read it because I want you to understand it. මට අවශ්‍යයි ඔයාලා කියවන්න මොකද ඔබේ තේරුම් ගත යුතුයි. Go to the book of Acts. ක්‍රියාපොතේ Acts 10:37 and 38. 10 පරිච්ඡේද 37 සහ 38. Yes. Kriya dahaye tis hate site tis ate. Kriya dahaye tis hate site tis hate. Tis hate site tis ate. Acts 10:37 to 38. Here Petrus is speaking about Jesus. මෙහි පේතෘස්තුමා යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. And he says, you know what has happened through Judea, beginning in Galilee, after the baptism that John preached. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. And how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Amen. එනම් ගලීලයේ පටන් යුදේ මුළුල්ලෙහි පටලා වූ වචනය වන යොහාන් විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද බෞද්ධිස්මයට පසු දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයෙන්ද බලයෙන්ද නාසරීය යේසුස් වහන්සේ ආලේප කළ බවත් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සමග සිටි බැවින් උන්වහන්සේ යහපත්කම් කරමින්ද යක්ෂයා විසින් පීඩා කරන සියල්ලන් සුව කරමින්ද හැසිරුණු බවත්ය. Amen. Amen. What was Jesus doing? මොකද යේසුස් වහන්සේ කරන්නේ? He says after he was baptized, ඔහු බෞද්ධිස්ම කළාට පසුව he went around ඔහු වටේට ගියා. and he was doing two things. ඔහු දේවල් දෙකක් කෙරුවා. He was doing good ඔහු යහපත් දේවල් කෙරුවා. and he was healing. ඔහු සුව කිරීම කෙරුවා. This is our Jesus. This is the Jesus whom we believe. මේ තමයි අපේ යේසුස් වහන්සේ අපි විශ්වාස කරන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ. And this is what we are going to see today. අද දවසේ අපි මේ දේ තමයි බලන්න යන්නේ. Let us see Jesus after he was baptized, what he did. අපි බලමු යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ බෞද්ධිස්මෙන් පස්සේ උන්වහන්සේ කුමක්ද කළේ කියලා. We are going to read from the book of Matthew. අපි මතෙව් පොත කියවන්න යනවා. So Jesus was baptized යේසුස් වහන්සේ බෞද්ධිස්මය ලැබුවා. by John the Baptist. යොහාන් බෞද්ධිස්තගෙන්. He was filled with the Holy Spirit. ඔහුට ශුද්ධාත්මයෙන් උන්වහන්සේ පිරුණා. Then he spent 40 days ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ දවස් 40ක් ගත කළා. in prayer and fasting. යාඥාවෙන් සහ උපවාසයෙන්. And then he started his ministry. ඉන්පසු උන්වහන්සේ පටන් ගත්ත උන්වහන්සේගේ සේවය. All these things I said, they are shown in Shute Matteo, in the Gospel of Matthew, chapters 3 and 4. මා මේ කියව දේවල් සඳහන් වෙනවා ශුද්ධ මතෙව් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉඳලා 4 වෙනි පරිච්ඡේදය දක්වා. And we go to the end of chapter 4. අපි බලමු 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසානය. I mean, open
your Bible in Matthew 4:23 to start from there. අපි මතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 ඉඳලා ආරම්භ කරමු. Now keep your Bible open because we are going to read many passages from there in Matthew. ඔබගේ ඇඟිල්ල එතන තබා ගන්න. අපි ඒකේ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්නට යනවා. Remember, faith comes by hearing, මතක තබා ගන්න ඇදහිල්ල පැමිණෙන ඇසීමෙන් and hearing the word of God. ඇසීම පැමිණෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන්. So today you are going to hear the word of God in a great extent. ඒ නිසා අද දවසේ ඔයාලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගන්නට යනවා උතුම් වූ ඔයාලගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කර ගන්න පිණිස. Because I want you to stretch your faith a little, to increase your faith. මොකද මට අවශ්‍යයි ඔයාලගේ ඇදහිල්ල ටිකක් වර්ධනය කර ගන්න. Amen. Let's go. Shute Matteo 4 23. අපි යමු සුද්ධ මාතේව 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදය. Matthew 4:23. We start from there. අපි එතනින් පටන් ගමු. Okay, I start reading verse 23 first. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. තවද යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිනගෝගවල උගන්වමින්ද රාජ්‍යයේ සුභාරංචිය දේශනා කරමින්ද සෙනඟ අතරේ සියලු ආකාර ලෙඩ හා සියලු ආකාර රෝග සුව කරමින්ද ගලිලේ මුළුල්ලෙහි ඇවිද්දසේක. Amen. Let us read it again. Healing every disease and sickness among the people. සියලු ආකාර රෝග සුව කරමින්ද සියලු ආකාර ලෙඩ සුව කරමින්ද මනුෂ්‍යයන්ට දේශනා කරමින්ද උන්වහන්සේ ඇවිද්දා. Amen. Let us say it together, all of us. අපි එකට කියවමු. This part, yes. තවද යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිනගෝගවල උගන්වමින්ද රාජ්‍යයේ සුභාරංචිය දේශනා කරමින්ද සෙනඟ අතරේ සියලු ආකාර ලෙඩ හා සියලු ආකාර රෝග සුව කරමින්ද ගලිලේ මුළුල්ලෙහි ඇවිද්දසේක. Amen. Amen. This is our Jesus. මේ තමයි අපේ යේසුස් වහන්සේ. And then we go to we continue. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. උන්වහන්සේගේ කීර්තිය සිරියා රට මුළුල්ලේ පතලව ගියාය. නොයෙක් රෝග පීඩාවලින් පීඩිත වූ සියලු රෝගීහුද, යක්ෂාවේශ වූද, මීමස්මර රෝගීහුද, අංශභාග රෝගීහුද උන්වහන්සේ වෙතට ගෙනෙන ලද්දේය. උන්වහන්සේ ඔවුන් සුවපත් කළසේක. Amen. And then let's go to the next verse. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region around the Jordan followed him. ගලිලේන්ද දෙකපොලිසෙන්ද යෙරුසලමෙන්ද යුදයෙන්ද යෝර්දාන් එකොටින්ද බොහෝ සමූහය උන්වහන්සේ අනුව ගියෝය. Amen. Amen. Our Lord heals. අපේ දෙවියන් වහන්සේ සුව කරනවා. Amen. And he heals every disease and every sickness. දෙවියන් වහන්සේ සියලු ලෙඩ සියලු ආකාර රෝග සුව කරනවා. Whatever you have or whatever your relatives have. ඔයාලට කුමක් තිබුණත් ඔයාලගේ පවුලේ අයට කුමක් තිබුණත් Whether it is cancer or leukemia or AIDS. ඒක සමහර විට පිළිකා රෝගයක් වෙන්න පුළුවන්, ලියුකේමියා වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් AIDS වෙන්න පුළුවන්. Jesus can heal today. යේසුස් වහන්සේ පුළුවන් අද දවසේ සුව කරන්න. Whatever kind of pain you have. කුමන ආකාරයේ වේදනාවක් ඔබට තිබ්බත් Pain in the ear, pain in the teeth. ඔයාලගේ කාන් වේදනාව වෙන්න පුළුවන්, ඔයාලගේ දාත් වේදනාව වෙන්න. Pain on the hand, pain on the leg. ඔයාලගේ කකුල් අතපය, Pain on the stomach, pain in the head. ඔයාලගේ හිස, ඔයාලගේ උදරය. It says Jesus heals all the pain. ඒක කියනවා යේසුස් වහන්සේ සියලු ආකාර වේදනාවන් සුව කරනවා කියලා. If you have a lump or a tumor, God can heal you. ඔයාලට පෙනහැල්ලේ ඔයාලගේ වකුගඩුවල වේදනාවක් තියෙන්න පුළුවන්, දෙවියන් වහන්සේ මේ සියල්ලෙන් ඔයාලව සුව කරනවා. Amen. If you have a heart problem, if you have fever, God can heal you. ඔයාලගේ හදවතේ ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලට උණ තියෙන්න පුළුවන්, දෙවියන් වහන්සේ මේ සියල්ලෙන් ඔයාලව සුව කරනවා. Amen. Amen. The word of God says Jesus heals every disease and every sickness. දේව වචනේ කියනවා යේසුස් වහන්සේ සියලු ආකාර රෝග
සියලු ආකාර ලෙඩ සුව කරනවා කියලා. Amen. We Christians serve a healing God. අපි සේවය කරන්නේ අපි ක්‍රිස්තියානියා වශයෙන් සේවය කරන්නේ සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේටයි. Amen. When you read the Gospels, ඔයාලා සුභාරංචිය කියවන විට you can see Jesus healing all the time. ඔයාලා දකිනවා යේසුස් වහන්සේ හැම අවස්ථාවකම සුව කරමින් සිටියා. There is no limit in the power of Jesus for healing. යේසුස් වහන්සේගේ බලයට සීමාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. Amen. No limit. සීමාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. There is no sickness that Jesus is not able to heal. දෙවියන් වහන්සේට සුව කරන්නට නොහැකි වූ කිසිම ලෙඩක් තිබෙන්නේ නැහැ. Amen. You can see here it says he heals the various kinds of diseases. ඔබ දකිනවා මේ ස්ථානයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ සුව කරා විවිධාකාරයේ රෝග Verse 23 and 24, sorry. තුන්වෙනි 23වෙනි පදේ සහ 24වෙනි පදවල Those suffering with pain, වේදනාවේ සිටිය මනුෂ්‍යයන් those suffering from demons, යක්ෂ වේසවුන් those that have epilepsy, මීමැස්මර රෝගී වූ those that are paralyzed. අංශභාග රෝගී වූ So don't stop to bring needs before Jesus. එනිසා නතර කරන්න එපා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට ඔයාලගේ ඉල්ලීම් ගෙනෙන්න. He is able to heal today. උන්වහන්සේට පුළුවන් අද දවසේ සුව කරන්න. Amen. God says in the Old Testament, දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා පරණ කිව්සුමේ write it down, don't look at it now. ඒක දැන් බලන්න එපා ඔයාලා ලියා ගන්න. Exodus 15:26. නික්මයාම 15වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26වෙනි පදය. Yeah. Nikmayame pahaleve visikaye. Exodus 15:26. You write it. ඔබ ලියා ගන්න. God says, I am the Lord who heals you. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම සුව කරන්නා වූ දෙවියන් ඔබයි කියලා. I am the Lord says who heals you. මම සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි කියලා. I mean, it's good because God says this about himself. මේ මම ඔබ සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ මමයි කියලා. මේ හොඳින් මතක තබා ගන්න. I mean, God says, I am the Lord who heals you. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මමයි ඔබ සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. I mean, God gives a revelation about himself. උන්වහන්සේ ගැන දෙවියන් වහන්සේ ගැන උන්වහන්සේ ඉදිරිතරව් කෙරුවා. I mean, God is the God who heals us. දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපව සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. I have seen the Lord healing different kinds of diseases. මම මුහුණ දීලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ විවිධ ආකාර රෝගයන් වලට සුව කරලා තියෙනවා. I'm sure many of you have seen the Lord healing people from diseases. මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා ගොඩාක් දෙනෙක් දැකලා ඇති ඔයාලගේ ජීවිතවල දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලව සුව කරපු අවස්ථාවන්. Different kind of diseases. විවිධ ආකාර ලෙඩ රෝග. I remember when I was in Sri Lanka, මට මතකයි මම ශ්‍රී ලංකා දේශයේ ඉද්දී I was preaching in a church there, මම සභාවේ දේශනා කරමින් සිටියේදී and the presence of God was so powerful. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය බලවත් ලෙස ක්‍රියා කළා. And then many people came for praying. ගොඩාක් මිනිස්සු යාඥා කරමින් පැමිණියා. They came for prayer. There were many needs. එයාලට ගොඩාක් අවශ්‍යතාවයන් තිබෙන නිසා එයාලා යාඥාවෙන් පැමිණියා. And I remember a woman, she came and brought her daughter. මට මතකයි එක ස්ත්‍රියක් ඇගේ දියණිය රැගෙන ආවා. The daughter was around 18, 19, 20 years old. ඒ දියණියට අවුරුදු 18ක් 19ක් 20ක් අතර. And she said, my daughter cannot speak, she's dumb. කිව්වා මගේ දියණියට කතා කරන්න බෑ ඒගොල්ලෝ සිටිනවා කියලා. And it is true, the daughter was just making noise, something like that. She could not speak. ඒක සත්‍යයක් ඇයට කතා කරන්න නොහැකිව තිබුණා. And we say, let us pray in the name of Jesus. අපි කිව්වා අපි ආඥා කරමු යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා. And as we were praying, අපි ආඥා කරමින් සිටියේදී the daughter started opening her mouth. ඒ දියණියගේ මුඛය විවෘත කරමින් සිටියා. And she started saying many words. ඒ And she started speaking. පටන් ගත්ත පුංචි වචන වලින් ඊට පස්සේ දිගටම කතා කළා. Praise the Lord, we have a Lord who heals. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. අපිට ඉන්නේ සුව කරන්නා වූ දෙවි කෙනෙක්. There is nothing impossible for our God. අපේ දෙවියන් වහන්සේට බැරි කිසිවක් නැහැ. Amen. And I want you to put your trust in Jesus and expect healings. මට අවශ්‍යයි ඔයාලගේ විශ්වාසය ඇදහිල්ල දෙ. යේසුස් වහන්සේට අප
දෙවියන් වහන්සේ මත තබමින් උන්වහන්සේගේ නිල්ලන්න ඔයාලගේ සුවය උදෙසා. I mean, Jesus heals all diseases and all sicknesses. දෙවියන් වහන්සේ සියලු ආකාර ලෙඩ සියලු ආකාර රෝග සුව කරනවා. Amen. Amen. So the Lord carrying on with our reading from the Gospel of Matthew. අපි කියමු සුභාරංචි පොතේ මතෙව් පොත. Yes. We go to the next chapter. අපි ඊළඟ Chapter පරිච්ඡේදය 5. පස්වෙනි පරිච්ඡේදය. And there Jesus explains and teaches how a Christian should live his life. එතනදී යේසුස් වහන්සේ විස්තර කරනවා ක්‍රිස්තියානියා කොහොමද උන්වහන්සේ තුළ ජීවත් විය යුත්තේ කියලා. In chapter 5 he starts teaching, it says. පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේ උගන්වමින් පටන් ගන්නවා. He was on a mountain. උන්වහන්සේ කන්දක සිටියා. And chapter 5, 6 and 7 is the teaching of Jesus. පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් දැක්වෙනවා. This is what is called the Sermon on the Mount. මෙයා හඳුන්වන්නේ කන්ද උඩ දේශනාව කියලා. And there you can see how you can live in order to please God. එහි ඔබට දකින්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුළ ඔබ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. And then he finishes at the end of chapter 7. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ අවසන් කරනවා 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසානයේ. And then let us go to chapter 8 now to see what happens. අපි බලමු 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මොකක්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. Ishute Mateo ate eke. Gospel of Matthew 8, we start from verse 1. And we are going to read the first 4 verses. අපි පළවෙනි පද 4 කියවන්න යනවා. Matthew 8, 1 to 4. මතෙව් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 4 දක්වා. Now when Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately he was cured of his leprosy. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. උන්වහන්සේ කන්දෙන් බැස්ස කල බොහෝ සමූහය උන්වහන්සේ අනුව ගියෝය. බලව කුෂ්ඨ රෝගියෙක් උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් උන්වහන්සේට වැඳ ස්වාමිනී ඔබ කැමතිසේක් නම් මා පවිත්‍ර කරන්නට ඔබට පුළුවනයි කීවේය. උන්වහන්සේ අත දිගුකොට ඔහු පිට තබා මම කැමැත්තෙමි පවිත්‍ර වෙන්නයි කීසේක. එකෙනෙහිම ඔහු කුෂ්ඨයෙන් පවිත්‍ර විය. යේසුස් වහන්සේ කතා කොට කාටවත් නොකියන්න බලා ගන්න. නමුත් ඔහුට සාක්ෂි පිණිස ගොස් පූජකයාට පෙනී මෝසෙස් විසින් අනකල පඬුර ඔප්පු කරන්නයි ඔහුට කීසේක. Amen. Amen. What do we learn here? What do we learn? අපි මේදී මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ? Jesus says, I am willing to heal you. දෙවියන් වහන්සේ කියන යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මම කැමතියි ඔබ සුවය ලබන පිණිස කියලා. Amen. And God wants these words to come into our hearts. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි මේ වචන අපගේ හදවතට පැමිණෙන්න. Jesus wants to heal you. යේසුස් වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබව සුව කරන්න. Jesus wants to heal your child. යේසුස් වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබේ දරුවව සුව කරන්න. Jesus wants to heal your mother. යේසුස් වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබේ මාව සුව කරන්න. He is willing. උන්වහන්සේ කැමතියි. So when you go to pray, remember, He is willing to heal. ඔබ යාඥා කරන්නට යන විට මතක තියාගන්න යේසුස් වහන්සේ කැමතියි ඔබව සුව කරන්න කියලා. Amen. He wants to heal. He is pleased to heal. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබව සුව කරන්න. Amen. This is our Jesus. මේ තමයි අපගේ යේසුස් වහන්සේ. Amen. Amen. Today we are going to read. I'm not going to speak. We are going to read many parts. Let's carry on. අපි අද දවසේ කියවන්න යනවා බොහෝ පද. Let's start from verse 5 and go until 7 first. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Jesus said to him, I will go and heal him. Read until here. උන්වහන්සේ කපර්නෝමට ඇතුළු කලෙහි සියයකට මුලාදෑනියෙක් උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් උන්වහන්සේට කන්නලව් කරමින් ස්වාමිනී මගේ මෙහෙකරුවා අංශ
භාග රෝගීව බලවත් ලෙස වේදනා විඳිමින් ගෙයි ඔත්පල වෙඳී කීවේය. මම ඇවිත් ඔහු සුවපත් කරමි. උන්වහන්සේ ඌට කිසේක. Amen. You see Jesus willing to heal again. ඔයාලා දැක්කද යේසුස් වහන්සේ තවත් කැමැති වෙනවා අප සුව කරන පිණිස. He didn't tell him, wait, later. He said, let's go now. උන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ බලාගෙන ඉන්න පස්සේ අපි යමු කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ කිව්වේ ඒ වෙලාවෙම යමු සුව කරන්න කියලා. Amen. This is our Jesus. He is willing. He wants to heal. මේ තමයි අපේ යේසුස් වහන්සේ. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි අපි සුව කරන්න. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි සුව කරන්න. Amen. Praise to Jesus. දෙවියන් යේසුස් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. And now let's see, Jesus has authority to heal. අපි දැන් බලමු යේසුස් වහන්සේට සුව කරන්නට බලය තිබුණාද කියලා. Let's carry on from 8 to 13. අපි බලමු 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. Read this one first. සියයකට මුලාදෑනියා උත්තර දෙමින් ස්වාමිනී මගේ පියාස යටට ඔබගේ ඊමට මම නොවටිමි. වචන මාත්‍රයක් කිව මැනව. එවිට මගේ මෙහෙකරුවා සුවවන්නේය. මක්නිසාද මමත් ආණ්ඩු බලයට යටත් මිනිසෙක්ය. මා යටින් හේවායෝ සිටිති. එක්කෙනෙකුට යවයි කී කල ඔහු යන්නේය. තවත් කෙනෙකුට එවයි කී කල ඔහු එන්නේය. මගේ දාසයට මේක කරවයි කී කල ඔහු ඒක කරන්නේ කීවේය. Okay, it doesn't matter. I said the 8. Okay, just understand this. Just say the word and healing will come. උන්වහන්සේ වචනය පැවසුව ගමන් සුවය පැමිණියා. Amen. Let us say together, just say the word and healing will come. වචනය පැවසුව ගමන් සුවය පැමිණෙනවා. Amen. When we pray for healing, that is simple. Say, Jesus, just say the word and the healing will come. අපි සුවය උදෙසා යාඥා කරන කල අපි කියන්න අවශ්‍යයි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ වචන මාත්‍රයක් පැවසුව මැනව එවිට සුවය ලබනවා කියලා. Amen. Jesus has the authority just to say the word and healing will come. දෙවියන් වහන්සේට ආධිපත්‍යය තියෙනවා වචන මාත්‍රයක් පැවසුව ගමන් සුවය ලබන්නේ. Amen. I carry on from 9 until 13. Priya will read it again. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Amen. I say to you that many will come from the east and the west, and will take their place at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. But the subject of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, it will be done just as you believed it would. And his servant was healed at that very hour. Amen. Amen. මක්නිසාද මමත් ආණ්ඩු බලයට යටත් මිනිසෙක්ය. මා යටින් හේවායෝ සිටිති. එක්කෙනෙකුට යවයි මා කී කල ඔහු යන්නේය. තව කෙනෙකුට එවයි කී කල ඔහු එන්නේය. මාගේ දාසයාට මේක කරවයි කී කල ඔහු ඒක කරන්නේයයි කීවේය. යේසුස් වහන්සේ ඒ ආසා මවිතව තමන් අනුව එන්නන්ට කතා කොට සබවක් නුඹලාට කියමි. ඊශ්‍රායෙල් හිවත් මෙබඳු මහා තැදහිල්ලක් නුදුටෙමි. තවද නුඹලාට කියමි. නැගෙනහිරින්ද බස්නාහිරින්ද බොහෝ දෙනෙක් ඇවිත් ආබ්‍රහාම්ද ඊසාක්ද යාකෝබ්ද සමග ස්වර්ග රාජ්‍යයේ හිඳ ගන්නෝය. එහෙත් රාජ්‍යයේ පුත්‍රයෝ පිටත අඳුරෙහි දමනු ලබන්නෝය. එහි හැඬීමද දක්මිටි කෑමද වන්නේයයි කීසේක. යේසුස් වහන්සේ සියයකට මුලාදෑනියට කතා කොට යන්න නුඹ අදහගත් ලෙසම නුඹට වේවායි කීසේක. ඒ පැයේදීම මෙහෙකරුවා සුවපත් විය. Amen. Amen. Now you see, when your friend, when your child, when your parents are sick, ඔයාලා දැන් දකින්නද ඔයාලගේ යහළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ දෙමව්පියෝ වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මිතුරන් වෙන්න පුළුවන් රෝගීව සිටින විට when your brother or sister is sick, ඔයාලගේ සහෝදර සහෝදරයන් රෝගීව සිටින විට like the centurion, you can bring them before Jesus. මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියට ඔවුන්ව ගෙනෙන්න. It doesn't matter if they are not here and they are in Sri Lanka. එහි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා මේ දේශයේ සිටියත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටියත්. You say, Jesus, just say the word and they will be healed. ඔයාලා පවසන්න අවශ්‍යයි යේසුස් වහන්සේ වහන්සේ වචනය පවසන්න
ඔවුන් සුවපත් වෙනවා කියලා. I mean, there is authority and power in the word of Jesus. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ආධිපත්‍ය සහ බලය තිබෙනවා. Amen. I will tell you a verse that you can write. Psalm Gitavelie 107:20. Don't find it. Write it down. ගීතාවලිය 107 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 120 වෙනි පදය. Psalm 107 verse 20. It says, God sends His word and heals them. ගීතාවලිය 107 20 වෙනි පදයේ කියනවා God sends His word and heals them. උන්වහන්සේගේ වචනය යවා ඔවුන්ව සුව කෙරුවා කියලා. Amen. So don't be afraid to bring prayers before God for the people that you love. ඔයාලා ප්‍රේම කරනේ ඔයාලගේ අයව දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියට ගෙනට බය වෙන්න එපා. Amen. Don't look and say, oh, this is a very serious case, there is no hope. ඔයාලා කියන්න එපා ඒක ගොඩාක් අමාරු දෙයක් කියලා. No, the Lord heals and bring the person before Jesus. යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියට ගෙනෙන්න යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ව සුව කරනවා. He can just say the word and healing will come. උන්වහන්සේ වචන මාත්‍රයක් පවසව ගමන් සුවය නිදහස් වෙනවා. Amen. Many times I have seen in this church that we prayed for people that are not here and they are in Sri Lanka and we have seen healing. මම බොහෝ අවස්ථාවල දැකලා තියෙනවා මෙහි ඉඳලා අපි යාඥා කරද්දී ලංකා දේශයේ රෝගීව සිටි අය සුවය ලබලා තියෙනවා. Amen. I know many of you brought your relatives in prayer and the Lord healed them. මම දන්නවා ඔයාලා ගොඩාක් අය ඔයාලගේ නෑදෑයෝ යේසුස් වහන්සේගේ පාමුලට ගෙනෙනවා උන්වහන්සේ ඔවුන්ව සුව කරලා තියෙනවා. Whether it was cancer or heart problem. ඒක හදවතේ ප්‍රශ්නයක් වුණත් ඒක පිළිකාවක් වුණත් යේසුස් වහන්සේ සුව කරනවා. Amen. Jesus heals any kinds of diseases. දෙවියන් වහන්සේ සියලු ආකාර රෝග ලෙඩ සුව කරනවා. Let's go quickly, verse 14 and 15. අපි යමු 14 and 15. We continue. 14 සහ 15 Matthew 8, 14 and 15. මතේ 8 14 සහ 15. Amen. When Jesus came into Peter's house, he saw Peter's mother-in-law lying in bed with a fever. He touched her hand and the fever left her. And she got up and began to wait on him. යේසුස් වහන්සේ පෙත්‍රස්ගේ ගෙට ඇතුළු වූ කල ඔහුගේ භාර්යාවගේ මව උණ රෝගයෙන් ඔත්පලව ඉන්නවා දැක ඇගේ අත ඇල්ලූසේක. එවිට උණ රෝගය ඇගෙන් පහව ගියේය. ඈ නැගිට උන්වහන්සේට උපස්ථාන කළාය. Amen. You see miracle after miracle, healing after healing. ඔයාලා දකින්නවද හාස්කමෙන් පස්සේ හාස්කම සිදු වෙනවා. සුවයෙන් පස්සේ සුවයෙන් සිදු වෙනවා. Amen. Jesus heals fever. Simple. We think it's simple, but Jesus heals. He cares. උන්වහන්සේ උණ රෝගයෙන් සුව කළා. ඒක ලෙහෙසි වුණත් උන්වහන්සේ ඇය ගැන සලකලා ඇයව සුව කළා. Jesus has a heart for us, a compassion for us. දෙවියන් වහන්සේට තියෙනවා He loves us from his heart. උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මුළු හදවතින් අපට ප්‍රේම කරනවා. He cares for us. උන්වහන්සේ අපි ගැන සලකනවා. Amen. Even if you have fever, Jesus can remove it. ඔයාලට උණ වගේ රෝගයක් තිබුණත් යේසුස් වහන්සේට පුළුවන් ඔයාලව සුව කරන්න. Amen. Amen. I can say much more, but let's see the last two verses for today, 16 and 17. අපි බලමු 16 සහ 17 වෙනි පද. When evening came, you see all this happened in one day. When evening came, මේ සියල්ල සිදුවන්නේ එක දවසක් තුලදී. many who were demon possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. Amen. සවස් වූ කල යක්ෂාවේස වූ බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේ වෙතට ගෙනෙන ලද්දෝය. උන්වහන්සේ වචන මාත්‍රයකින් ආත්මයන් දුරු කළසේක. රෝගාතුර වූ සියල්ලන් සුවපත් කළසේක. මෙසේ වූයේ උන්වහන්සේම අපේ දුර්වලකම් ගත්සේක. අපේ රෝග උසුලා ගත්සේකයි අනාගත වක්තෘ යෙසායා කරුණ කොටගෙන කියන ලද කාරණාව සම්පූර්ණ වන පිණිසය. ආමේන්. Amen. Amen. Jesus was like a hospital. People were coming and they were healed. යේසුස් වහන්සේ හරියට ස්පිරිතාලයක් වගේ මිනිස්සු පැමිණෙනවා උන්වහන්සේ ඔවුන්ව සුව කරනවා. In one day, look at how many people were healed. Praise the Lord. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. එක දවසක් තුලදී උන්වහන්සේ බොහෝ මිනිසයන් සුව කළා. Amen. Again here we see he healed all the sick. අපි නැවත දකිනවා උන්වහන්සේ මේ අවස්ථාවේ ගොඩාක් රෝගීන් සුව කෙරුවා. Amen. Jesus has healing power, and that was prophesied 700 years before.
යේසුස් වහන්සේට සුව කිරීම බලය තියෙනවා. අවුරුදු 700කට පමණ පෙර යෙසායා අනාගත වක්තතුමා කරන කොටගෙන කියන ලද කියවීම සම්පූර්ණ වුණා. I mean, God has planned this for the life of Jesus. දෙවියන් වහන්සේට සැලැස්මක් තිබෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ. That's why 700 years before it was already prophesied. ඒක නිසායි අවුරුදු 700කට පමණ පෙර ඒ ප්‍රබෝධ වෙලා ඒ ගැන අනාගත වාක්‍ය පැවසුවේ. And the prophecy is a promise of God. අනාගත වාක්‍ය කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව. And Jesus heals every sickness because God promised that even from before Jesus became man. යේසුස් වහන්සේ පැමිණීමට පෙර දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වුණා රෝගීන් සුව කරා කියලා. ඒ ආකාරයට යේසුස් වහන්සේ රෝගීන්ව සුව කළා. Amen. Amen. I could carry reading the whole gospel, but I will stop here. මට පුළුවන් සුභාරංචි ඔක්කොම පොතේ කියවන්න නමුත් මම මෙතනින් නතර කරනවා. We have a healing God. අපිට ඉන්නවා සුව කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ. Amen. And Jesus says, now you do the same. යේසුස් වහන්සේ කියනවා දැන් ඒ දේම ඔබ කරනවා කියලා. He says, these signs will follow those that believe in me. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ ආකාරයට මාව විශ්වාස කරන්නව අය They will lay their hands on the sick. ඔවුන්ගේ දෑත් රෝගීන් මත තබන කල And in my name, they will get well. මාගේ නාමයෙන් ඔවුන් සුවය ලබනවා කියලා. Amen. Amen. We have a healing God, and as a church, we must be a healing church. අපිට සුව කරන්නව දෙවි කෙනෙක් සිටින නිසා සභාවක් වශයෙන් අපි සුවය ලබන්නව සභාවක්. And we must have the confidence, the assurance. අපිට තිබෙන්න ඕනේ ඒ ගැන සාතිකයක්. When we pray for healing, God is going to answer. අපි සුවය උදෙසා යාඥා කරන කල දෙවියන් වහන්සේට පිළිතුරු දෙන්න යනවා. Amen. I want to encourage you. Pray for those that are sick. God can use you for healing. මට අවශ්‍යයි ඔයාලව ධෛර්යමත් කරන්න. රෝගීව සිටින අය උදෙසා යාඥා කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් සුව කරන්න යනවා. Amen. If you are sick, I encourage you. Pray. God can heal you. ඔයාලා රෝගීව ඉන්නවා නම් මම ඔයාලව ධෛර්යමත් කරනවා. ඔයාලා යාඥා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලව සුව කරන්න යනවා. Amen. Let us stretch our faith and believe that God can heal today. අපි අපගේ ඇදහිල්ල දික් කරගනිමින් අද දවසේ අපි විශ්වාස කරමු දෙවියන් වහන්සේට සුව කරන්න පුළුවන් කියලා. Amen. And God can heal through your prayer. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔයාලගේ යාඥා තුලින් සුවය නිදහස් කරන්න. Amen. Amen. Come to the Lord and say, increase my faith, Lord. ඔයාලා දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලට ඇවිත් කියන්න දෙවියන් වහන්සේ මගේ ඇදහිල්ල මම දික් කරගන්නවා. Amen. As we focus our eyes on Jesus, අපි අපගේ ඇස් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට යොමු කරමින් our faith increases. අපගේ ඇදහිල්ල තුල And that is the secret for healing. මේක තමයි සුවයේ රහස. Look at Jesus. යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන්න. Encourage the person to look at Jesus. මනුෂ්‍යයන් ධෛර්යමත් කරන්න යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන පිණිස. In the book of Acts, in the book of ක්‍රියා පොතේ Peter went to met a man that was paralyzed. පේත්‍රෝතුමා අංශභාග රෝගියා වෙත ගිය කල He didn't start with praying different words. ඔහු යාඥා කරුවේ නැහැ විවිධ යාඥා වචන තුලින්. He just looked at him ඔහු දෙස බැලුවා. and she says, Jesus heals you. ඔහු පැවසුවා යේසුස් වහන්සේ ඔබව සුව කරනවා කියලා. Simple words. ලෙහෙසි වචන. He wanted the man to look at Jesus. ඔහුට අවශ්‍ය තිබුණා ඒ මනුෂ්‍යයා යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන්න. He didn't want the man to look at Petros. ඔහුට අවශ්‍ය තිබුණේ නැහැ ඒ මනුෂ්‍යයා ඔහු දෙස බලන්න. And when the man looked at Jesus, ඒ මනුෂ්‍යයා යේසුස් වහන්සේ දෙස බැලුව කල he understood that Jesus heals. ඔහුට තේරුණා යේසුස් වහන්සේ ඔහුව සුව කෙරුවා කියලා. And healing came. සුවය පැමිණුණා. Very easy. හරිම ලෙහෙසි. Simple faith. You say, Jesus heals you. ඔබ කියන්නේ හරිම පහසුයි යේසුස් වහන්සේ ඔබව සුව කරනවා කියලා. And healing comes. සුවය පැමිණෙනවා. Praise the Lord. That is our God. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ඒ තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ. Amen. And of course I will say my favorite story. මම ඔයාලට කියන්නම් මගේ ආසම කතාව. There was a woman that was bleeding for 12 years. අවුරුදු 12ක් අන්ධව සිටි ස්ත්‍රියක් හිටියා. And she thought, මහලේ රෝගයෙන් පිරි ස්ත්‍රියක් සිටියා. and she thought, if I touch the clothes of Jesus, I will be healed. ඇය විශ්වාස කරුවා මම යේසුස් වහන්සේගේ සලුවට අත ගැසූ කල මම සුවය ලබනවා කියලා. Amen. That is what we must do. If we touch the clothes of Jesus, we will be healed.
ඒ දේ තමයි අපි කළ යුත්තේ. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ සරුව ස්පර්ශ කළ යුතුයි. අපි එවිට සුවය ලබනවා. Now when she touched the clothes of Jesus, ඒ යේසුස් වහන්සේගේ සරුවට අත ගැසූ කල she was healed. ඒ සුවය ලැබුවා. But Jesus said, යේසුස් වහන්සේ කිව්වා who has touched me? කවුද මාව ඇල්ලුවේ කියලා. I felt power going from me. මට තේරුණා මගේ ශරීරයෙන් බලය ගලාගෙන යනවා. You remember the story? ඔයාලට මතකද ඒ කතාව? It is in Mark 5. You read it at home. සුද්ධ උමා පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතාව සඳහන් වෙනවා. Power went from Jesus to this woman and she was healed. යේසුස් වහන්සේ තුලින් බලය ගලා ගියා ඒ ස්ත්‍රියව සුව කරන පිණිස. Amen. When you go for prayer, for healing, ඔබ ඒ සුවය උදෙසා යාඥා කරන්නට යන කල expect the power of Jesus to flow. යේසුස් වහන්සේගේ බලයට ඉඩ දෙන්න. Expect ගලා යන්න සලස්වන්න. Expect that as you touch Jesus, His power of healing will flow. ඔබ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන යේසුස් ඔබ යාඥා කරන කල උන්වහන්සේ ඔබ සුව කරනවා කියලා. Our responsibility අපගේ වගකීම is to reach Jesus and touch Jesus. යේසුස් වහන්සේව To touch Jesus. උන්වහන්සේව ස්පර්ශ කිරීම. And then let His power flow. ඉන්පස්සේ උන්වහන්සේගේ බලය ගලා යනවා. You cannot make the power flow, ඔබට බෑ බලය ගලා යන්න සලස්වන්න. but you can touch Jesus. නමුත් ඔබට පුළුවන් යේසුස් වහන්සේව ස්පර්ශ කරන්න. You can pray for the person that you love to touch Jesus. ඔබට පුළුවන් ඔබ ප්‍රේම කරන පුද්ගලයාට උදෙසා යාඥා කරන්න යේසුස් වහන්සේගේ ස්පර්ශය උදෙසා. And healing will come. ඉන්පස්සේ සුවය පැමිණෙනවා. Amen. Amen. God's heart is for healing. දෙවියන් වහන්සේට සුව කරන්න උන්වහන්සේගේ හදවතේ සුවය තිබෙනවා. When we read the word of God, Jesus was healing and healing and healing. ඔබ දේව වචනේ කියන කල දකින්න යේසුස් වහන්සේ සුව කෙරුවා. And Jesus heals today. යේසුස් වහන්සේ අද දවසේ සුව කරනවා. Amen. Now Jesus, He said, you are my children, you are my church, you do as I do. යේසුස් වහන්සේ කියන ඔබ මගේ දරුවෝ, ඔබ මගේ සෙනඟ, ඔබ මගේ සභාව, ඔබ පවසන කල මම සුවය නිදහස් කරනවා කියලා. Amen. So He gave the authority for healing to us, His children, the church. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ආධිපත්‍යය අපිට දුන්නා සුව කරන පිණිස. So it's time for us to increase our faith. දැන් තමයි කාලේ අපගේ ඇදහිල්ල දික් කර ගැනීම. Amen. Remember, our faith increases when we hear the word of God. මතක තබා ගන්න අපි යේසුස් වහන්සේගේ වචනයට ඇහුම්කන් දෙන කල අපගේ ඇදහිල්ල දිගහැරෙනවා. Amen. Let us look at Jesus. අපි යේසුස් වහන්සේ දෙස බලමු. Jesus is your healer. යේසුස් වහන්සේ තමයි ඔබ සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. Amen. And think as you pray that the great power of Jesus will flow and healing will come. ඔබ හිතන්න ඔබ යාඥා කරන කල යේසුස් වහන්සේගේ සුව කිරීමේ බලය ගලා යනවා. Remember, Jesus says, I am willing to heal you. මතක තබා ගන්න යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මම කැමතියි ඔබ සුවය ලබන පිණිස කියලා. Amen. Jesus wants to heal. යේසුස් වහන්සේට අවශ්‍යයි සුව කරන්නට. Jesus is pleased to heal. දෙවියන් වහන්සේ සුවයෙන් ප්‍රසන්න වෙනවා. Jesus finds joy to heal. යේසුස් වහන්සේ ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා ඔබ සුව කරන්න. Amen. And remember, Jesus heals every sickness and every disease. මතක තබා ගන්න යේසුස් වහන්සේ සියලු ආකාර ලෙඩ සියලු ආකාර රෝග සුව කරනවා. And praise God, Jesus is the same yesterday, today and forever. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. යේසුස් වහන්සේ ඊයේ අදත් සදාකාලයටම ඒකාකාරයි. Amen. God is our healer. දෙවියන් වහන්සේ අප සුව කරන්නා වූ තැනන් වහන්සේ. God is my healer. දෙවියන් වහන්සේ මගේ සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. He says, I am the Lord who heals you. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මම තමයි ඔබව සුව කරන්නා වූ තැනැත්තා කියලා. I am the Lord who heals you. මම තමයි ඔබව සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. Stand up, please. කරුණාකර නැගිටින්න. Stand up and say, I am the Lord who heals you. This is what God says. ඔයාලා කියන්න මම තමයි ඔබව සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. I am the Lord who heals you. මා සුව කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි. This is the word of God for you today. මා
please. රෝගී සිටින අය ඉස්සරහට පැමිණෙන්න. Let the sick come here and stand, please. රෝගීව සිටින අය ඉදිරියට පැමිණිලා හිට ගන්න. Amen. Now Jesus says, increase your faith. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔබගේ අතකිල්ල වර්ධනය කරගන්න කියලා. Jesus heals every disease and every sickness. දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ කිව්වා සියලු ආකාර රෝග සියලු ආකාර ලෙඩ සුව කරනවා කියලා. He can heal diabetes. උන්වහන්සේට පුළුවන් සුව කරන්න දියවැඩියා රෝගය. He can heal heart diseases. උන්වහන්සේට පුළුවන් හදවතේ රෝග. He can heal any kind of disease. උන්වහන්සේට පුළුවන් සියලු ආකාර රෝග සුව කරන්න. Amen. This is our God. මේ තමයි අපගේ දෙවියන් වහන්සේ. Amen. Now, I want those that are sick or those standing here for healing or praying for others for healing. මම කැමති රෝගීව සිටින අය උදෙසා හිටගෙන ඉන්න අය ගිහිලා අත තබලා යාඥා කරන්න. Raise your hand up to the Lord. ඔබගේ දෑත් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යොමු කරන්න. The others there, you raise your hands towards these people. පිටත ඉන්න අය ඔවුන්ගේ දෑත් මේ රෝගීව සිටින අය උදෙසා අත දික් කරන්න. And say, Lord, I want to touch you for healing today. දෙවියන් වහන්සේ මට අවශ්‍යයි මගේ රෝගී සුව උදෙසා වහන්සේ සදාවසේ මාව ස්පර්ශ කරන්න. If I touch you, the power of healing will come on me. If I touch you, the power of healing will come on me. Yes, Lord. I ask you, as my brothers and sisters are praying, touch them. Let your healing power come in the name of May